അവിടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ തലയുടെ മങ്കാത്ത മൂവിയിലെ ആ പാട്ടിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര. ആ ബീജിയം പോയില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ஹலோ பாஸ் சொல்லுடா. இல்ல நைட் கொஞ்சம் வேலை இருந்தது. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. அதான் மனு சத்தியம் பண்ணிருக்கேன்ல. ஒரு சின்ன வேலை. ஆமா அது வந்து ஒரு பழைய கேஸ பத்தி டீடைல்ஸ் கேட்கணும் வர சொன்னாங்க. அதான் ஓகே. ലവ് യു ടു. മറ്റേതുണ്ടായിരുന്നു വോയിസിന്റെ ബാസ് എന്താ അല്ലേ? അയ്യോ സത്യം ഇനിമേ കുടിക്കവേ കൂടാതാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗേൾഫ്രണ്ടോ? ആരാണത്? ലക്ഷ്മി റായാണോ? അത് മറ്റേ വേറെ വെച്ചാൽ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അവിടെ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. யாரு நீ? half an hour. Excuse me. சத்தியமா தெரியல. யார் நீ? என்ன? ஏங்க நேத்து நான் எதுவும் தப்பா நடந்துக்கல. நேத்தெல்லாம் கரெக்டா தான் நடந்துக்கிட்டேன். இப்பதான் தப்பா நடந்துக்கிறேன். இனிமேலாவது குடிக்காதடா. இவரை குடிக்காதடா. Excuse me. I'm really sorry. கொஞ்சம் சீக்கிரமா கிளம்பியா? என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வரா. அப்ப என்ன கட்டிக்கிறாங்களா சொன்ன? எப்போ? நேத்து நைட்டு. உன் கண்ணு இப்படி இருக்கு, மூக்கு இப்படி இருக்குன்னு உடனே வந்துச்சு. இதெல்லாம் கூட வந்துச்சியா? நேற்று கொஞ்சம் ஓவர் ஆனதுனால என்ன பேசுன என்ன செஞ்சேன்னு I don't remember anything. I'm sorry. കണ്ണാടിച്ചാണ്ടോ? അത് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന്. ഭയങ്കര നാടൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. இனிமே குடிப்பியா? ஓ சஞ்சய் ராமசாமி மேல்மணி அவர் மறுக்கிறதுக்குள்ள போயிடுங்க. ஏய் சஞ்சனா ஹாய், எப்போ வந்த? ஹாய். நோ ப்ராப்ளம். ஓய் மை பேக். ஒண்ணா. யாரவ? அவளா மேல்மாடிக்கு வந்திருந்தா வீடு தெரியாம நம்ம வீட்டை தட்டிருக்கா. அப்படியும் தெரியலையே. பின்ன எப்படி? தெரிஞ்சு தட்டின மாதிரி தானே இருந்தது. யாரு? அந்த பொண்ணு இப்ப வந்தாலே. அவ கிடக்கா. அவளும் அவ ட்ரெஸ்ஸும். ஆனா அவளை பார்த்தா தேடிட்டு வந்த மாதிரி இல்ல. ஏய் என்ன நீ? நான் என்னமோ நீ வரதுக்கு முன்னாடி தான் ஜஸ்ட் அவளை நம்ம வீட்டுல இருந்து அனுப்பிச்சு விட்ட மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன். என்ன நீ சந்தேகப்படுறியா? உங்க மேலதான் சந்தேகம் இல்ல, இந்த பொண்ணுங்க மேலதான். பசங்க சும்மா இருந்தாலும் பொண்ணுங்க சும்மா விட மாட்டாங்க. ஒண்ணும் இல்லையா? என்ன உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க? அது வந்து தலை ரொம்ப வலிக்குது சொன்னேன். காஃபி ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா? தேங்க்யூ செல்லம். பாருங்க சொல்ல வந்துட்டேன். அப்பா உங்க பேரை மீட் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஃபைன். வாட் ஃபைன்? ஏய் நம்ம லவ் மேட்ச் பத்தி நான் சொல்லல, we are just friends னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். ஓடேண்டா. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന என்னது இது? செத்தடா மவனே. അവിടെയാണുള്ള இது இது சிகரெட். சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. What is this? இல்ல அன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. இதெல்லாம் பேഗ് விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. சிகரெட் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை கட் பண்ணுங்க. என்ன? இல்ல
இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கமாவே இருக்கே. என்ன மார்க்கமா? உன்னோட முடி, காது, தோடு, இந்த கண்ணும் உன் கண்ணு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. உன் உதடு ஏதோ கேட்கிற மாதிரி இருக்கே. என்ன கேக்குது? ஓ, അല്ല വരക്കിട്ട് വന്നിരുവാ. പല്ലേച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഹൈദരാബാദ് ആളുടെ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചില്ലേ ഫുള്ളായിട്ട്. ഹൈദരാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആട്ടോ. ഹലോ, ആ വരണം. പല്ലാതെ വില്ലനല്ലേ ആ ഏത് ഗുണ്ട? പല്ലാതെ അന്നതാ ആ മറ്റേ നല്ല അവസാനം വരെ എന്താണ് ആണോ? മനസ്സിലായി അയാളുടെ വലത് ഔട്ടാ. కరెక్ట్ ఉందా? కరెక్ట్ ఉంది. ఆ అవుట్, పెద్ద అవుట్. టీం లైన్ ఇవ్వు. సార్ చెట్టియార్ లైన్ అల్లే. అల్ల, അറിയില്ല. చెట్టియార్ గారు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీ మైక్ వచ్చారు. ఓకే ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഗ്യാങ്ങാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ఓకే సార్. ആ? ഓ! പെട്ടെന്ന് ചാടിയ പോലെ ഉണ്ട്. കാറൊക്കെ എല്ലാരും കാറ് നിർത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാറ് നിർത്തില്ല, അതിന് മുന്നേ വരും. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആരാ ചാടിയത്? അന്ന് വെടിവെക്കുന്ന സാധനം എന്തോ വൈബ്രേറ്ററാ? ആ ആ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത്? കാറ് നിർത്തിയില്ല. നമ്മളെ അജിതകളൊക്കെ ഇറങ്ങില്ല അതുപോലെ. സിംഗത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങില്ലേ? കണ്ടില്ല പറയാൻ. ആരോ എന്തോ കാറ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അരവിന്ദ് മറ്റവനുണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ, അരവിന്ദ്. ആ ആ എല്ലാ കേസിലുണ്ടോ? പിടിക്കാനാ പറഞ്ഞേ. വെടിയൊക്കെ പറത്തി കണ്ടായിരുന്നു. ക്ലീൻഷികള് ആക്ഷൻ കിങ്ങിന് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടരല്ലേ പറ്റൂടോ? പോലീസാണല്ലേ? തല്ല് വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി. പോലീസ് 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 അതാണ്. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm Prithviraj, Assistant Commissioner of Police, Special Branch. நான் தான் இந்த bookies cricket betting conspiracy தடுக்க வந்திருக்கிற officer. And this is my team. Do you think it's possible? Of course, nothing is impossible. கோடிக்கணக்கான பணம் இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அது குடிக்கிறது கூட 100% வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப கூட புக்கீஸ அரெஸ்ட் பண்ண போகும்போது அவங்க தப்பிச்சிட்டாங்கன்னு நியூஸ் வந்திருக்கேன் சார். ஆமா, சில பேர் தப்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா 5 கோடி ரூபாய் பிடிச்சிருக்கு. அந்த நியூஸ் வரலையா? நல்லது எதுவும் வராது. നല്ല ഇത് We always do our best for the nation. சார் இப்ப அடுத்தது മുംബൈ. ഓ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാണോ സംഭവങ്ങള്? രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാട്ടാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും മറ്റേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മറ്റേ അയ്യോ ക്യാരക്ടർ അമ്മാതിരിയാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. അല്ലെ, അജിത്സറിന് വേറെ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളാ ഒരു ഉറക്കത്തിന് എണീച്ച് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിട്ട് പിന്നെ കൊറേ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് വേണം പറയാ, അതായത് ഭയങ്കര ഒരു ട്രിക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പറ്റിക്കുന്ന അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആളായിട്ടാ ശരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറച്ചൊരു അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ അല്ലെ. കാരണം എല്ലാ ഹീറോയിനും നല്ലവനായിട്ട് കാണിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക. പക്ഷെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ, മറ്റേ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നായികന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഇഷ്ടവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ കിങ് അർജുൻ സർജയുടെ എൻട്രിയും വന്നു.
കണ്ടുപോലില്ല. അതുമാതിരി മിന്നി മാറുന്ന സെക്കൻഡിലായിരുന്നു ശരിക്കും എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അത് കാറിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അത് മറ്റേ അത് ഓവർ ക്ലീശ ആക്കിയില്ല. കാരണം കാറിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കാർ അധികം തിരിഞ്ഞു മറിയുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല. നേരെ വേഗം അവര് നിർത്തിയെടുക്കുന്ന തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സംഭവമാണ് കാണിച്ചത്. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ആളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. പക്ഷെ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുന്ന അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ വാർത്തയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൈസയൊക്കെ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. എത്രയോ 5 കോടി രൂപയോ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ പുള്ളിക്കാരൻ ഇനിയിപ്പോ വേറെ സ്ഥലത്ത് മുംബൈയിലോട്ട് പോവാണ്. മുംബൈയിലാണ് നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണക്ഷനെ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ.